Magnetic field along the axis of the current carrying circular coil is the circular loop, radius r, x distance at point P, current I in anticlockwise direction in circular loop. आज आपल्याला स्टडी करायचं आहे मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ द करंट कॅरिंग सर्क्युलर लूप. एखाद्या करंट कॅरिंग सर्क्युलर लूपवरच्या एका ॲक्सिसवरची मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्निट्यूड ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ सर्क्युलर कॉईल. फर्स्टली एक सर्क्युलर कॉईल आहे, सर्क्युलर कॉईलपासून एक ॲक्सिसवरती एक पी पॉईंट आहे, त्या पी पॉईंटवरची मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. एक छोटासा मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड डी एल इलेमेंटमधली एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे ॲट पॉईंट पी. मॅग्नेटिक फील्ड डी एल इलेमेंट, मॅग्नेटिक फील्ड डी बी. छोटासा डी एल इलेमेंटमधली जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड किती आली? डी बी. नेक्स्ट डी एल मॅग्नेटिक फील्ड डी बी. द मॅग्नेटिक फील्ड सर्क्युलर लूप, एक सर्क्युलर लूप घेतला आणि त्या सर्क्युलर लूपमध्ये करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे. त्या करंट कॅरिंग कंडक्टर कॉईलमधला एक सर्क्युलर लूपमधली जी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते एक सर्क्युलर लूप आहे. करंटची डायरेक्शन अपोर डायरेक्शनला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये. तर करंट डी एल डायरेक्शनला डी एल आहे, करंट या डायरेक्शनला द मॅग्नेटिक फील्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन. तर सर्क्युलर लूप ही द करंट या डायरेक्शनला, तर करंट या डायरेक्शनला द मॅग्नेटिक फील्ड अपोर डायरेक्शन. तर मॅग्नेटिक फील्ड पी पॉईंटवरची अपोर डायरेक्शनला. तर छोटासा एक डी एल इलेमेंट आहे. डी एल इलेमेंटमधली जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याकडे डी बी, स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड. स्मॉल मॅग्नेटिक फील्डला मी रिझॉल्व केलं टूच कंपोनंटमध्ये. डी बी इज रिझॉल्व टूच कंपोनंट डी बी साइन थीटा अँड डी बी कॉस थीटा. डी बी इज रिझॉल्व टूच कंपोनंट डी बी साइन थीटा अँड डी बी कॉस थीटा. तर डी बी साइन कॉस थीटा अँड डी बी कॉस थीटा, the equal magnitude and opposite direction, the two factors equal magnitude and opposite direction is cancel out. The dB cos theta and dB cos theta are cancel out. Net magnitude of magnetic field at point P is dB sin theta and dB sin theta. The dB sin theta and dB sin theta, two component are same direction, is adding this two component. The dB sin theta and dB sin theta is equal to 2 dB sin theta. The B net is equal to 2 dB sin theta. 2 dB sin theta. The 2 dB sin theta, B net is equal to integration of 2 dB sin theta. Integration of limits 0 dl 0 to pi. चला मला आपण लिमिट दिला 0 टू अप्पर लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट पाय आर. तर इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू पाय आर 2 dB sin theta. तर dB is equal to magnitude of magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. The r mu naught upon 4 pi, this constant value I dl sin theta, I is a current and dl एक छोटा सा element dl. Next dB, the theta is equal to angle between small element dl and at point P. P point and dl, small element dl, the small element dl magnetic field, angle between the theta dl and P point. The angle
is 90 degree, theta is a 90 degree. The sin dB is equal to mu naught I dl sin 90 divided by 4 pi r square. Next, the sin theta, sin 90 is equal to 1. Therefore, sin 90 is equal to 1. Put this value, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 means 1 divided by r square. The distance between dl and p point, the r, the angle theta, this is the angle in 90, perpendicular base and hypotenuse, in triangle of perpendicular base and hypotenuse. The r distance is equal to, in triangle of 90, r means perpendicular, base mean x, and hypotenuse r square, in under root r square plus x square. The distance between the dl and p point, the r is equal to distance between the dl, small element dl, and at point p. The distance r is equal to, in under root r square plus x square. Put the value of r in equation, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon, in under root r square plus x square whole square. This is the dV. Total B net is equal to, B net is equal to, B net is equal to, B net is equal to mu naught upon 4 pi B net is equal to integration of 2 dB, dB's value, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl divided by, in under root r square plus x square whole square. Square cancel, root cancel out, square, root cancel out, r square plus x square multiplied by sin theta, multiplied by sin theta. Next, sin theta, theta is equal to, sin theta is equal to, therefore sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. Sin theta, sin theta is equal to perpendicular, perpendicular means r, hypotenuse means in under root r square plus x square. Hypotenuse means in under root r square plus x square. Sin theta is equal to r upon, in under root r square plus x square. Put this value sin theta in equation, B net is equal to 2 cancel out 2, the integration of mu naught upon 2 pi I dl upon r square plus x square multiplied by sin theta r upon, in under root r square plus x square, r square plus x square. मला रूटला चेंज करून लिहितो, त्याला म्हणलं आपण बी नेट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू पाय आर, लिमिट किती आपला 0 टू पाय आर, 0 टू पाय आर आणि 0 टू पाय आर. इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू पाय आर म्यू नॉट अपॉन 2 पाय I dl upon r square plus x square multiplied by r
इन अंडर रूटला मी 1/2 आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर 1/2. तर 1/r² प्लस एक्स स्क्वेअर r² प्लस एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय r² प्लस एक्स स्क्वेअर 1/2. कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतले तर आर म्यू नॉट अपॉन 2π आय कॉन्स्टंट आहे, नेक्स्टला आर कॉन्स्टंट आहे, रेडियस कॉन्स्टंट आहे, आर कॉन्स्टंट आहे, एक सर्क्युलर लूपमधला रेडियस कॉन्स्टंट आहे, करंट कॉन्स्टंट आहे, म्यू नॉट अपॉन 2π व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, एक्स कॉन्स्टंट आहे, डिस्टन्स बिटवीन द सर्क्युलर लूप अँड ॲट पॉईंट पी पॉईंट आणि सर्क्युलर लूपमधला जो डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे, आर कॉन्स्टंट आहे, करंट कॉन्स्टंट आहे. तर आपल्याकडे व्हेरिएबल कोण आहे फक्त डी एलला मी बाहेर काढतो आणि काय घेतलं आपण म्यू नॉट अपॉन 2π आय आर अपॉन मल्टिप्लाइड बाय r² प्लस एक्स स्क्वेअर आणि 3/2. तर इंटिग्रेशन ऑफ व्हेरिएबल इंटिग्रेशन ऑफ 0 to πr आणि मल्टिप्लाइड बाय इंटिग्रेशन ऑफ dl. तर बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π आय आर अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वेअर पावर 3/2 इंटिग्रेशन डीएलचं इंटिग्रेशन एल लिमिट 0 to πr, लिमिट आपल्याकडे 0 to πr. बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π आय आर r² प्लस एक्स स्क्वेअर पावर 3/2 लिमिट अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट πr मायनस 0. पायला पाय कॅन्सल आउट, आर अँड आर मल्टिप्लाइड बाय r². तर बी नेट टोटल बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π आय r² and divided by r² plus x square power 3/2. The net magnitude of magnetic field along the axis of the current carrying circular loop किंवा current carrying circular coil. The net magnitude of magnetic field आपण कॅल्क्युलेट केली ॲट पॉईंट पी वरती. एक एक्स डिस्टन्सवरती एक सर्क्युलर लूप आहे, त्या सर्क्युलर लूपमधून आपण एक सर्क्युलर कॉईल आहे किंवा एक सर्क्युलर लूप आहे, त्या सर्क्युलर लूपपासून एक एक्स डिस्टन्सवरती आपण एखादा पी पॉईंट घेतला तर त्या पी पॉईंटवरती टोटल सर्क्युलर लूपपासून टोटल मॅग्नेटिक फील्ड आहे, ती मॅग्नेटिक फील्ड ॲट पॉईंट पी वरची मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आपण कॅल्क्युलेट केली. ती मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आय r² अपॉन 2π r² प्लस एक्स स्क्वेअर आणि 3/2. ही आली टोटल मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ॲट पॉईंट पी अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ ॲट पॉईंट पी. नेक्स्ट फक्त आपल्याकडे एक सर्क्युलर लूप किंवा एखादी सर्क्युलर कॉईल असेल तर एक सिंगल कॉईल असेल तर त्या सिंगल कॉईलसाठी एका पी पॉईंटवरती एका ॲक्सिसवरून एका पी पॉईंटवरती जी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे, एकदा रिपीट किंवा रिव्हिजन. द पी पॉईंटवरती जी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे तर छोटासा एक डी एल इलिमेंट घेतला, त्या डी एल इलिमेंटमधली जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आली डी बी. तर डी बीला रिझॉल्व केलं मी टूच कंपोनंटमध्ये. थिटावाला कंपोनंट किती आला डी बी कॉस थिटा आणि नेक्स्टवाला अपोजिट डायरेक्शनचा कंपोनंट डी बी साईन थिटा. नेक्स्टवाला डी एल इलिमेंट आहे, छोटासा एक डी एल इलिमेंट आहे. डी एल इलिमेंटमधून जी मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होईल पी पॉईंटवरतीची स्मॉल डी एल इलिमेंट छोटासा स्मॉल इलिमेंट आहे, त्या स्मॉल इलिमेंटमधली मॅग्नेटिक फील्ड किती आता आपल्याकडे डी बी स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड आहे. डी बी स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड रिझॉल्व टूच कंपोनंट डी बी साईन थिटा, थिटावाला कंपोनंट डी बी कॉस थिटा. डी बी कॉस थिटा अँड डी बी साईन थिटा आर इक्वल मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट डायरेक्शन विच आर द कॅन्सल आउट. दोन कंपोनंट आहेत इक्वल मॅग्निट्यूड आणि अपोजिट डायरेक्शनचे, सेम मॅग्निट्यूड आहे, दोन्हीची मॅग्निट्यूड सेम आहे. फॉर एक्झाम्पल 5 टेस्ला मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि 5 टेस्ला
मॅग्नेटिक फील्ड आहे. तर दोन्ही मॅग्नेटिक फील्ड सेम अपोजिट डायरेक्शन आहे आणि मॅग्नेट्यूड सेम आहे. ते काय झाली कॅन्सल आउट. तर थिटा विल अँगल बिटवीन द टूच वेक्टर्स इन 180 डिग्री. तर 180 डिग्रीला कॅन्सल आउट. तर सेम डायरेक्शनमध्ये डी बी साईन थिटा आणि डी बी साईन थिटा दोन्हीची मॅग्निट्यूड सेम आहे. डायरेक्शन काय आपल्याकडे सेम डायरेक्शन अँड डी बी साईन थिटा अँड डी बी साईन थिटा सेम डायरेक्शन. डी बीला मी दोन्ही टू व्हेक्टर्सला आपण काय केलं ॲड केलं. तर डी बी साईन थिटा आणि डी बी साईन थिटाला मी ॲड केलं. तर डी बी साईन थिटा अँड डी बी साईन थिटा इज इक्वल टू 2 डी बी साईन थिटा. बी नेट इज इक्वल टू नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऑन पॉईंट पी. पी पॉईंटवरची जी नेट मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर ती मॅग्नेटिक फील्ड असेल माझ्याकडे 2 डी बी साईन थिटा. डी बी मीन्स स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड. डी एल एलिमेंटची स्मॉल मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती किती आली आपल्याकडे आता साईन थिटा. तर बी नेट इज इक्वल टू एक लिमिट दिलं मी इंटिग्रेशन. डी एल व्हेरिएबल आहे. तर व्हेरिएबल आपल्याला कितीपासून आहे 0 पासून टू पाय आरपर्यंत. तर 0 पासून पाय आर मीन्स 2 डी बी साईन थिटा. 0 टू पाय आर 2 dB sin theta and 2 dB sin theta. The dB is equal to small magnetic field. The mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. The theta angle between the dl element and p point. तर दोन्ही मधला अँगल किती आला 90. अँगल 90. तर थिटा इज इक्वल टू अँगल 90. अँगल बिटवीन द डी एल अँड पी पॉईंट. तर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आय डी एल साईन थिटा. आयडियल साइन थीटा. थीटा मीन्स 90 साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वेअर. तर साइन 90 इज इक्वल टू 1. साइन 90 इज इक्वल टू 1. साइन 91. तर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आयडियल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर आर मीन्स डिस्टन्स. आर मीन्स डिस्टन्स बिटवीन द डी एल अँड पी पॉईंट. तर पी पॉईंट आणि डी एल मधला जो डिस्टन्स आहे एक छोट्याशा डी एल इलेमेंटमधला डिस्टन्स आणि पी पॉईंटमधला जो डिस्टन्स आहे त्या ट्रायंगलचा काय आपल्याकडे हायपोटेनियस. हे ट्रायंगलचा आपल्याकडे काय आला हायपोटेनियस. तर हायपोटेनियस कॅल्क्युलेट केला तर मी कॅल्क्युलेट केलं एक परपेंडिक्युलर आहे आणि दुसरा काय आपल्याकडे एक ॲक्सिस आहे. तर एक्स ॲक्सिसवरती एक्स परपेंडिक्युलरला आर. सर्क्युलर कॉईलची रेडियस आहे आपल्याकडे आर आणि नेक्स्टवाला दुसरा कंपोनंट आहे आपल्याकडे. दुसरा एक साईड आहे ती साईड काय मानला आपण त्याला एक्स. बेस परपेंडिक्युलर मीन्स हायपोटेनियस. तर हायपोटेनियस आला इन अंडर रूट एक आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. तर आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आर इज इक्वल टू आर मीन्स डिस्टन्स बिटवीन द डी एल अँड पी पॉईंट. तर पी पॉईंट आणि डी एल मधला जो डिस्टन्स आहे तो आर. आर इज इक्वल टू इन अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आरला पुटअप केलं व्हॅल्यूला तर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल अपॉन इन अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर होल स्क्वेअर. त्याचा स्क्वेअर केला तर रूट काय झाला कॅन्सल आउट. तर आपण नेक्स्ट बी नेट इज इक्वल टू 2 डिवायडेड बाय 4 1 डिवायडेड बाय 2. तर नेक्स्ट इंटिग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाय आय डी एल आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. साइन थीटा मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिक्युलर अपॉन हायपोटेनियस. परपेंडिक्युलर अपॉन हायपोटेनियस. तर परपेंडिक्युलर अपॉन हायपोटेनियस पी अपॉन एच. परपेंडिक्युलर मीन्स आर and hypotenuse means in under root r square plus x square. Perpendicular and hypotenuse. Perpendicular means p, h means hypotenuse, base means x. Perpendicular r, hypotenuse in under root x upon r square plus x square. In under root r square plus x square. Put this value in equation sin theta. B net is equal to integration of mu naught upon 2 pi I dl upon r square plus x square multiplied by sin theta. Sin theta means r upon in under root r square plus x square. sin theta ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केली इक्वेशन मध्ये काय आलं आपल्याकडे r upon in under root r square plus x square. टोटल व्हॅल्यूला पुटअप केलं तर इन b net is equal to integration of 0 to pi r. लिमिट आपल्याकडे किती 0 to pi r. mu naught upon 2 pi ideal upon r square plus x square multiplied by r upon r square plus x square power 1 upon 2. Next la multiplied by r square plus x square and r square plus x square 1 upon 2 multiplied. The b net is equal to mu naught upon 2 pi
I multiplied by r upon r square plus x square power 3 by 2 and integration of 0 to pi r multiply integration of dl limit 0 to pi r. B net is equal to mu naught upon 2 pi ir upon r square plus x square power 3 by 2 dlचं इंटिग्रेशन आलं l आणि लिमिट दिला आपण 0 टू पाय आर. लिमिट अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुटअप केलं पाय आर मायनस 0. पायला पाय कॅन्सल आउट. द नेट मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द x axis due to the current carrying circular coil. The B net is equal to mu naught I r square upon 2 pi in bracket r square plus x square power 3 by 2. ही होती नेट मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ द करंट कॅरिंग सर्क्युलर कॉईल. आता नेक्स्टला एक सर्क्युलर कॉईल असेल तर त्या सर्क्युलर कॉईलमधली जी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड येते ती मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आली बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 पाय आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आपल्याला अशा नंबर ऑफ टर्न्स म्हणजे नंबर ऑफ कॉईल्स असतील तर मल्टिप्लाइड कशाने करू आपण त्याला एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स. तर नेक्स्ट वाला फॉर्म्युला नंबर ऑफ सर्क्युलर लूप किंवा नंबर ऑफ सर्क्युलर कॉइल्स. तर बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाय आय आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर पॉवर 3 by 2 multiplied by n means number of turns in circular coil. Number of turns in circular coil. B net is equal to number of turns. B net is equal to n means number of turns. Number of turns. ह्याच फॉर्म्युल्याला आपण रिप्लेस केलं तर एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स मीन्स पी पॉईंटला एक्स डिस्टन्सवरती 0 ठेवलं तर एक्स परत वापस पी पॉईंट कुठे आला सेंटरला आला. तर नेक्स्टला मी एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू पुटअप करतो तर एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स किती पुटअप केला आपण 0. तर नेक्स्टला बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाय म्यू नॉट अपॉन 2 आय आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर पॉवर 3 by 2 तर एक्स इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स 0 पुटअप व्हॅल्यू केली तर बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 आर स्क्वेअर प्लस एक्स 0 स्क्वेअर पॉवर 3 by 2. तर 0चा स्क्वेअर 0 म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 इन ब्रॅकेटमध्ये आर स्क्वेअर प्लस 0 तर आर स्क्वेअर पॉवर 3 by 2. 2 मीन्स टू कॅन्सल आउट. नेक्स्ट तर म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 आर क्यूब आर क्यूब कॅन्सल आउट. 2 मधून 3 आर कॅन्सल आउट. B net is equal to net magnitude of magnetic field at the center mu naught I upon 2r. The magnitude of magnetic field at the center due to the current carrying circular loop. एका सर्क्युलर लूपमधली मी एक्सला 0 मानलं तर हा पी पॉईंट कुठे येतो आपल्याकडे सेंटरला. तर सेंटरवरती जी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती किती होती आपल्याकडे बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आय अपॉन 2r. परत वापस सेंटरवरची मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ती किती आली आपल्याकडे म्यू नॉट आय अपॉन 2r. तर नंबर ऑफ सर्क्युलर कॉइल्स परत वापस सेंटरला नंबर ऑफ कॉइल्स असतील तर नंबर ऑफ कॉइल्स असतील आपल्याकडे बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आय अपॉन 2r and multiplied by n. Number of turns किंवा number of circular loops, number of coils.